పోషించేటటువంటి ఆస్కారం రాలే. ఎక్కడెక్కడ చెప్పగలిగినో ఎక్కడెక్కడ చేయగలిగినో అక్కడంతా కూడా చేసినాం. తుమ్మిళ్ళ విషయంలో ప్రత్యేకించి మీరు అన్నట్టు డిజైన్లో లోపాలు ఉన్నాయి. డిజైన్లో లోపాలు ఉండడానికి అనేక కారణాలు కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే రైతులు విల్లింగ్ లేరు, అన్ని చిన్న కమతాలు ఉన్నాయి, అందరూ ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులే ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న భూముల్లోనే ఎకరం ఉన్నాయి, వాళ్ళ నుంచి తీసుకోలేము అన్న మాట చెప్తున్నారు. అట్లయినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఒక సొల్యూషన్ వెతకాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్నేళ్ల తర్వాత 10 ఏళ్ల తర్వాత ఉన్నటువంటి సమస్యకు నేను సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను. ఏంటది? 3 మోటార్లు ఉన్నాయి, ఒకటే వాడుతున్నాం. ఆ మిగతా మోటార్లు కూడా వాడాలి అని అనుకుంటే పైప్ లైన్ తప్ప మార్గం లేదు. పైప్ లైన్ కూడా కొంత ల్యాండ్ అవసరం అవుతుంది, కానీ కాలువలు తవ్వితే కాలువలు వెడల్పు చేస్తే ఎంత ల్యాండ్ పోతుందో అంతకన్నా తక్కువ ల్యాండ్ పడుతుంది, కాస్ట్లీ అవుతుంది. బట్ ఇంకొక 40 ఏళ్ళు నడిచేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది పైప్ లైన్లు ప్రాపర్గా వేసుకుంటే. కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరన్నా అడగనిద్దాం, అన్ని నువ్వే అడుగుతావని అన్న. మన కార్యకర్తలు మాట్లాడద్దు ఉంటే బయటికి పోండి. కరెక్ట్ కాదు బ్రదర్, అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నడుస్తుంది, పక్కకుండండి. केसीआर साहब की तरफ से किए गए थे, उसमें सबसे पहला और अहम तो 12% क्वेश्चन का था, उस पर तो कभी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद भी जो मुसलमानों के मसाइल थे, जैसे मसाजिद की शहादत है, मुसलमानों के शादी मुबारक उसमें उनके फाइल्स को डिले करना, ऐसे मसाइल पर ना उस मौके पर तवज्जो दी गई और ना कांग्रेस दौर हुकूमत में जो है मुसलमानों में जो डिक्लेरेशन दिया गया है उस पर भी अमल नहीं हो रहा। उसके खिलाफ एक मजबूत एक मुनज़्ज़म आपकी आवाज़ सुनने में नहीं। देखिए सब क्या हुआ, मुसलमानों के साथ जो 12% रिजर्वेशन के लिए एक असेंबली में रेजोल्यूशन बना के सेंट्रल में भेज दिए थे। उसके बाद जो बीसी कमीशन है उसके थ्रू रिसर्च करने लगा है कि मुसलमानों में जो पसमानगी है, जो बेरोज़गारी है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बीसी कमीशन को दिया गया था। जितने भी बीसीस में ऑलरेडी मुस्लिम्स में कम्युनिटीज़ है उसमें भी अलग अलग है, आप जानते हैं, ओसी मुस्लिम अलग है, बीसी मुस्लिम अलग है। तो मुसलमानों में या बीसीस में जब तक हम पसमानदगी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो कोशिश हुआ है थोड़े देर, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4-5 साल उनका ये हुआ, और वो रिपोर्ट भी जहाँ तक मैं जानती हूँ सेंट्रल पे जाके रुका। अब सेंट्रल में तो मोदी साहब है, वो उनका तो हमारा तो DNA भी नहीं जमता, तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन में आगे कभी बढ़ने नहीं दिए, वो डिस्कशन ही कभी नहीं आया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी जब आई, कांग्रेस पार्टी भी सेम वही वादे करे। केसीआर साहब के दौर में मैं केसीआर साहब को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा और केसीआर साहब का रास्ता अलग अलग है अभी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो तालीम के वास्ते तवज्जो देना था वो हुआ काम तेलंगाना आने के बाद। लेकिन अभी कांग्रेस जब आया, माइनॉरिटी बजट भी डिक्रीज़ कर दिया पूरा, वादा अलग है, अब जो काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही अलग है उनका। और अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इतना केयरलेसनेस, फूड पॉइजनिंग तो रोज़ का मामला हो गया, और कोई भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल में रेंट नहीं दिए सब 3-3 सालों से। ओनरा फ़ोन कर रहे, ओनरा मैसेज कर रहे कि इनको यहाँ रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, बच्चे हैं, मासूम है, इनको बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन रेंट नहीं आया तो हम घर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम्स है। ये पूरा सरकार का फेल्यूर है, यानी उनके प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। अगर उनके प्रायोरिटी में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में एजुकेशन रहता तो गढ़वाल इतने पीछे नहीं रहता ना साहब। ये 23% विमेन में लिटरेसी रेट है, ये कहाँ की बात है? ये 2025 है, ऐसा लग रहा है कि 100 साल के पहले बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है साहब, उनका कोई फोकस ही नहीं है उस पर। लेकिन हमारे तरफ से हम हमेशा माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबके साथ है। और तेलंगाना जागृति में भी हम अलग अलग विंग बनाए, माइनॉरिटी मुस्लिम का अलग विंग है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का अलग विंग है, माइनॉरिटी सिख का भी अलग विंग है, क्योंकि हम तवज्जो देना चाहते हैं माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में। खासकर मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जब किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उनका आवाज़ सुनने को मिलता है। तो माइनॉरिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। लेट इट बी क्रिश्चियन, लेट इट बी मुस्लिम, लेट इट बी सिख, दे शुड गेट रिप्रेजेंटेशन, then they can voice out their own problems. That is my points. Thank you. ఓకే అన్న, జనం మాట ప్రోగ్రామ్కి ప్రజల నుంచి స్పందన బాగానే వస్తుంది. భవిష్యత్తులో మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్ రాజకీయ పార్టీగా ఏమన్నా చేసి కాంటాక్ట్ చేశారా? అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జాగృతి వైపు నుంచి మేము ఉంటాం. పేరాదే ఉంటుందా, ఇంకోటి ఉంటుందా అవన్నీ సెకండరీ ఇష్యూస్.
2029లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నా. అప్పుడు మాత్రం మేము బరిలో ఉంటాం, అందులో అనుమానం లేదు. ప్రయారిటీ అది ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ లోపల ప్లస్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో జాగృతికి ఉండే ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి, ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవాలి. నేను ఎంపీ అయిన తర్వాత కూడా మీరు నా ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ మొత్తం చూడొచ్చు, అన్ని డిజిటల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడైతే ఎంపీ అయిన తర్వాత కూడా మా నాన్నగారు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు, నేను పర్టికులర్గా మన ఊరు మన ఎంపీ అనే ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకొని ప్రతి ఊరు తిరిగిన మా ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి ఒక్క ఊరు. అంటే నాకు అధికారం ఉంది కదా, నేనేం తిరిగే అవసరం, నేను ఆల్రెడీ ఎంపీ అయినా కదా అని అనుకోలేదు. ఎప్పుడైనా నేను ప్రజల మధ్యలో తర్వాత నన్ను మా పార్టీయే కుట్ర చేసి ఎంపీగా ఓడించిన తర్వాత కూడా వెంటనే కరోనా వచ్చింది. కరోనాలో కూడా నేను అవుట్రైట్గా పనిచేసిన, ప్రజల కోసమే పనిచేసిన, వేలాది మందికి పనిచేసిన, ఎక్కడెక్కడో రాష్ట్రాలలో ఇరుక్కున్న వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చాను. ఆ తర్వాత వద్దంటే ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు, నేను ఎంపీ అడిగిన ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ప్రజల మధ్యలోనే ఉన్నా. ఇప్పుడు నాకేమీ లేదు, నాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండలేదు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సస్పెండ్ చేసింది, అయినా నేను ప్రజల్లోనే ఉన్నా. మీ అందరికి బోర్ కొడుతుంది, నేను కంటిన్యూస్గా ఉంటూనే ఉంటాను ప్రజల్లో, గద్వాలు వస్తూనే ఉంటా, మాట్లాడుతూనే ఉంటా. బికాస్ పొలిటీషియన్స్ అంటే ప్రజల మధ్యలో ఉండాలని నేను బలంగా నమ్ముతా. కాబట్టి అదే విధంగా పనిచేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. మీరు అన్నట్టు ప్రజల ఆదరణ బాగా వస్తున్నది. వచ్చి సమస్యలు చెప్తున్నారు, మా అక్క మీరు ఇక్కడ రండి అక్కడ రండి అని సమస్యలు చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కూడా మేము కృషి చేస్తాం. घर वापसी का कोई उम्मीद नहीं। अरे मेरे से ज़्यादा इस्माइल भाई परेशान हो रहे हैं कोई उम्मीद नहीं साहब, ज़रा दिल टूट गया, सब दिल तोड़ दिए।